اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کتاب اللہ ان کا منشور، دین نبی ان کا دستور، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ میری ماں سنو، میری بہنوں سنو، میری قوم کی بیٹیوں سنو، چھتوں سے سنو، پردے کی اور سے سنو، باپردہ ہو تمہارے لیے انتظام کیا گیا، اسکرین لگائے گئے، کیمرے لگائے گئے، غور سے سنو۔ ایما امرأۃ اذا صلت خمسہا، جو عورت جو وقت کی نماز پڑھتی ہو پابندی سے، وصامت الشہر، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وصامت شہر، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے سطر کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ اس پر میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، عبدالغفار صاحب نے اس پر کچھ گفتگو کی ہوگی۔ میرے بھائیوں، بات ہو رہی تھی ناشتے کے موقع پر، جہاں بیٹھے تھے تو بتا رہے تھے کہ میرا ٹاپک یہ ہے، اس لیے مجھے اندازہ ہے شاید اس پر گفتگو کی ہو۔ تو میرے بھائیوں، ایما امرأۃ اذا صلت خمسا وصامت شہرا واطاعت بالہا واحسنت فرجہا، جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے مہینے کی روزے رکھتی ہو، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، اور اپنے سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، ایسی عورت کے لیے اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں، جنت کے 8 دروازوں پر فرشتے بیٹھے ہوں گے اور اس کو پکار پکار کر کہیں گے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءْتَ، اے عورت تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ بہت مشکل ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لینا آسان ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لینا آسان ہے، لیکن یہ شوہر کی اطاعت بڑا مشکل مسئلہ ہے، وہ بھی آج کے اس دور میں جو دن بھر انسٹاگرام دیکھتے دیکھتے گزار لیتی ہو، وہ شوہر کی اطاعت کیسے کرے گا؟ کتنے لوگ اور خود مولانا لوگ بھی اس میں لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں عورتوں ہی کے بارے میں زیادہ پوسٹ بھی ڈالتے ہیں، اور جو عورتوں کے بارے میں زیادہ پوسٹ ڈالتا ہے اس سے میں بڑا ڈر لگتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ اس کے گھر میں وہی حالت ہوگی کیونکہ جو ڈالتا ہے ظاہر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بھی حالت وہی ہوگی۔ سنا نے وہ واقعہ ہی، بس کوئی پوچھنا نہیں مولانا حدیث کی کون سی کتاب میں ہے، پیر مانتی نہیں تھی اس کی بیوی، اور وہ اپنی بیوی کو منوانے میں لگا تھا، میں پیر ہوں، میں پیر ہوں، میں پیر ہوں، میں بہت پہنچا ہوا ہوں، بس تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں، اور ایک دن اس نے آسمان پر کسی کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا، تو گھر میں شوہر سے کہنے لگی کافی دیر کے بعد جب وہ آیا، اپنے آپ کو پیر بنتے ہو، پیر تو وہ تھا جو آسمان پہ اڑ رہا تھا۔ تو شوہر نے سوچا آج اچھا موقع ہے اپنا دباؤ بنانے کی کوشش کی، کہا اچھا تم نے دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ ارے دیکھا ہے نا، بعد میں مکرنا نہیں، کہا نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیکھا تو، کہا کیوں؟ کہا وہ میں ہی تو تھا۔ شوہر بولا وہ میں ہی تو تھا، بیوی نے کہا تیرا ستیہ ناش جائے، تو تھا؟ کہا مجھے لگا تو تھا، کہا کیوں؟ جب تیرا اڑ رہا تھا، تیرے علاوہ کوئی اڑ ہی نہیں سکتا، پھر بھی کمی نکال دی اس کے اندر، کمی نکال دی، ابھی تک صحیح تھا لیکن جب کہا تو کہتی ہے وہ تو ٹیڑھا اڑ رہا تھا، اس کا مطلب تو ہی ہو سکتا، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، وہ عورتیں بڑی خوش نصیب ہیں جن کو ان کا شوہر مل جائے اور وہ ان کی اطاعت کر لیں، فرما برداری کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا شوہر انتقال کر جائے، جس کی بیوی انتقال کر جائے، اس حال میں کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے راضی تھا، یہاں پر بھی اللہ کے نبی خوشخبری سنا دیں کہ ایسی عورت جنت کے اندر داخل ہے۔ میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، بہت مشکل ہے آج کے اس دور میں تمہارے بارے میں کچھ کہنا بھی، اس فتنہ ارتداد کے دور میں جہاں
महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें कोर्ट में पहुंची हो कि मैं अभी से ये कह रही हूं कि मेरा रिश्ता फला के साथ होगा, वो गैर मुस्लिम है, अगर निकाह के वक्त मेरा बाप या मेरा भाई मेरा विरोध करे तो उसके विरोध को न माना जाए। 3 लाख लड़कियां सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सर्वे है। इस दौर में आप अंदाजा लगा सकते हो हम कहां जा रहे हैं। ज्यादा छूट और खुली आजादी ये भी एक सबब है। एंड्रॉइड मोबाइल दे देना भी एक सबब है। पढ़ने के नाम पे और पढ़ाई के नाम पर और डिजाइन सीखने ये मेरी बेटी इसके नाम पर आप 12 और 1 और 2 बजे तक खुली छूट है कि वो मोबाइल चलाए। मेरे प्यारे साथियों, ये भी सबब है मुर्तद होने का। मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरी 6 साल 8 साल पुरानी तकरीर बंगाल की कहीं से कटिंग करके मीडिया वालों ने पेश करना शुरू कर दिया। 8 साल पुरानी तकरीर, और ये वो दौर है कि इस दौर के अंदर मेरे भाइयों कहीं से कुछ भी काटा और पीटा जा सकता है और पेश किया जा सकता है। कोई बात नहीं, दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ और पागल मौलवी होगा? आम आदमी तो छोड़ दो, मैं मौलवी की बात कहता हूं, कोई ऐसा होगा जो ये कह दे या जो ये बोल दे कि बहन के साथ और बेटी के साथ निकाह करना जायज है? दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ मौलवी होगा जो कि कह दे कि बहन और बेटी के साथ निकाह जायज है? लेकिन एक जनसंघी हिजड़े ने, एक बेगैरत ने, शायद उसकी या तो मां नहीं या बहन नहीं या बेटी नहीं, बात को काट पीट कर इस तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाया कि देखो ये मौलवी क्या कहता है। कि ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन और बेटी का हाथ किसी दूसरे के हाथ में दे दें और दूसरे का कबाड़ खाना उठा कर ले आए। जबकि मैंने करामता और फिरका बातनिया के एक लीडर की बात को कोट करके कहा था कि उसने अपनी किताब के अंदर ये लिखा है, लेकिन इन बेगैरत ने इसका पैसा मिलता है, इनको पैसा मिलता है, क्योंकि ये बगैर हड्डी डाले हुए तो कुछ कर नहीं सकते, इनके लिए बाकायदा हड्डियां डाली जाती है, इसलिए ये सारी चीजें काट छांट कर लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। तो आज के दौर में कुछ भी हो सकता है। आपकी एक बेटी के मुर्तद होने पर 5 लाख रुपए का चेक दिया जाता है, कुछ सालों के लिए घर और मकान भी दिया जाता है उनकी कमेटी की तरफ से लड़के को, और 1 या 2 बच्चे पैदा हो जाने के बाद घर छीन लिया जाता है, लड़की को बेदखल कर दिया जाता है और लड़के को कहा जाता है कि अब इन लड़कों को ले जाकर बनाओ अपने धर्म में और लाओ इसको, और लड़की को बेयारो मददगार छोड़ दो। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो मुर्तद होने के बाद जिन्होंने या तो खुदकुशी की है या फिर उन्होंने जिस्म फरोशी का धंधा अपना लिया है, क्योंकि वो जीते जी अपने बाप के घर में नहीं जा सकती हैं, क्योंकि बाप के दरवाजे भी उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। क्या करेंगे आप समझाओ अपनी बेटियों को और बहनों को, ये अभी जवानी की दहलीज पर है, इनकी समझ में नहीं आएगा, ये उम्र ही ऐसी होती है, ये नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप तो बाप हैं, आप तो भाई हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को समझाने की। अय्युम इम्राअतिन इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरा व अतात बालहा व अहसनत फरजा, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रोजा रखती हो और शहर की दातों फरमा बरदारी करती हो, वह अहसनत फरजा, और अपनी सतर की और शर्मगाह की इबादत भी करती हो, तो जन्नत के किस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जाए। नौजवानों, वो मुबश्शिर इस अंदाज से बशारत देता है, तुम्हें भी बशारत देता है, मैयज़मन ली बैना लहयैहि व बैना रिजलैहि अज़मन लहुल
जन्नत की जमानत देता हूं। फरमाया मैं यज़मल्ली बैन लहयैहि व बैन रिजलैहि, जो अपने दोनों जबड़ों के दरमियान, दाढ़ी के दरमियान, अपने गालों के दरमियान, यानी जबान की जमानत दे दे, झूठ नहीं बोलेगा, गीबत नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, इसको जिक्र अस्कार में लगाएगा। जो इस जबान की, देखिए दो चीजें बताई हैं और दोनों कितनी अहम है, सारी चीजें नहीं मांगी है। जबान ही को अगर आदमी बुराइयों से बचा ले तो समझ लो कि आधा इस्लाम तो उसने हासिल ही कर लिया। मैं यज़मल्ली बैन लहयैहि, जो अपने दोनों गालों के दरमियान, दोनों गालों के दरमियान की जमानत यानी जबान की जमानत दे दे। वो बैन रिजलैहि, अपने दोनों पैरों के दरमियान यानी शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी दे दे। जो हमें इन दोनों चीजें की जमानत दे दे, अपनी जबान को गलत बातों में, गलत बोलने में, झूठ बोलने में, गीबत करने में, चुगली करने में, लायानी और बेहुदा और लघु बातें करने में नहीं लगाएगा, और अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। जो इन दो चीजों की जमानत मुझे दे दे, फरमाया आज़मन लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। मुबश्शिर किस अंदाज से उठता है, यतीमों का माल वहां खाने वालों को डराता है, और यतीमों के सर पे हाथ रखने वाले को वो मुबश्शिर बशारत देता है, अना वकाफिल यतीमी बिल जन्नती कहातैन, मैं और यतीम की किफालत करने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम की देखरेख करने वाला, फिल जन्नती कहातैन, जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है, जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। ज़ादुल मआद पढ़िए, अल्लाह में इब्न क़य्यिम की, यतीमों को देखते अपना हिस्सा लेके जा रहे हैं, एक हाथ में थैली, दूसरे हाथ में थैली, ये वो माल है जो नबी अकरम को मिला है, सबका हिस्सा दिया, आपको भी हिस्सा मिला है, आज हिस्सा लेके जा रहे हैं। हजरत आयशा सोचे बैठी है, आज 15 दिन हो गए, मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा, मेरे घर में भी रोशनी होगी, मेरे घर में भी रोटी बनेगी, आज गोश्त मेरे घर में भी पकेगा। नबी अकरम घर की तरफ जा रहे हैं, हजरत आयशा चूल्हे में लकड़ी रख लेती हैं, इस उम्मीद से कि आज अच्छा खाना मेरे घर में भी बनेगा। इधर दो यतीम बच्चे मिलते हैं, इब्नुल क़य्यिम लिखते हैं, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक ने कहा अल्लाह के नबी, ये हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने कहा या रसूल अल्लाह, ये हाथ पकड़ लिया। एक ने कहा मेरा बाप नहीं है, दूसरे ने कहा मेरी मां नहीं है, एक ने कहा 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, दूसरे ने कहा 7 दिन से चूल्हा नहीं जला, हमने कुछ नहीं खाया। रहमतुल लिल आलमीन की हाथों की गिरफ्त ढीली हो गई, छोड़ दिया थैला, ये थैला इस बच्चे को, ये थैला उस बच्चे को, दोनों लेके जाने लगी। उस वक्त तक नबी अकरम देखते रहे जब तक कि वो दोनों गायब नहीं हो गए। अपने घर गए, आयशा ने दरवाजा खोला, खाली हाथ देखा, कहा अल्लाह के नबी आपका हिस्सा कहां चला गया, आप चुपे कर गए थे कि मुझे मेरा हक मिलेगा, मेरा हिस्सा मिलेगा, चूल्हा संभाल लो, आज मेरे घर में भी रोटी पकेगी। फरमाया आयशा तो यतीम बच्चों ने मेरा हाथ पकड़ लिया, एक थैला इसको दे दिया, एक थैला इसको दे दिया। फरमाया मैं कब मना करती हूँ, थैला दे देते, लेकिन इतना इतना दोनों थैलों में से निकाल लेते कि आज मेरे घर में भी रोटी बन जाती। फरमाया आयशा मुझे इतना भी गवारा नहीं हुआ, आयशा तुमने अपने बाप को देखा, अपनी मां को देखा है, मुझे देखो, पैदा हुआ तो बाप का चेहरा नहीं देखा,
6 سال کا ہوا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے خیرآباد پہ گیا۔ عائشہ میں نے یتیمی میں قدم رکھا، یتیمی کا درد جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی ہو، اس لیے میں نے یہ تھیلا اس کو دے دیا، وہ تھیلا اس کو دے دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اس کے بعد نبی مسجد میں آئے، نماز پڑھائی اور لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا انا وکافر الیتیم فی جنت کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے۔ یہ بشارت دے رہا یتیموں کا مال کھا جانے والوں، ناحق طریقے سے ہڑپ کر جانے والوں، انتظار کرو، یہ موت کسی کی دوست نہیں ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی ہے۔ چلیے آگے بڑھیے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، برے کاموں پر، برے کاموں کے انجام اور جہنم کی خطرناک خوف و دہشت سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس میں کیا شک ہے کہ محمد رسول اللہ نے لوگوں کو اپنی زندگی میں برے کام کرنے پر جہنم